할렐루야. 정말 아름답고 평화롭고 또 거룩한 저녁입니다. 오늘 이 저녁에 성탄을 축하하면서 우리에게 오신 예수님을 찬양하며 또 예배하려고 합니다. 여러 가지 형편과 상황 가운데서도 또 우리가 영상으로나마 또 함께 예배하고자 하는 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복합니다. 성탄절 전날 이브 저녁 이 시간에 여러분 모두 함께 정말 복되고 또 의미 있고 또 기쁜 시간이 되기를 원합니다. 성탄의 은혜를 경험하고 나누는 그런 거룩한 시간이 되기를 원합니다. Good evening, everyone. It is such a wonderful and blessed night because we are able to share the joy of Christmas. Yes, this evening we celebrate the coming of Jesus. I believe that it will be meaningful and joyful time. I hope we will experience the grace of Christmas and share the love and joy of Christmas during this time. First of all, I would like to ask for your understanding of the English congregants. This worship service will be mainly conducted in Korean. However, you will be able to participate by looking at the screen. Now we will sing some Christmas songs and Christmas carols. Although we are sending a time of Christmas season these days, in fact, we don't have many opportunities to sing Christmas songs. So this evening, we will sing some Christmas songs first. These songs are the favorite Christmas carols and hymns of our Olive UMC Church. Let us sing together these Christmas songs and one by one. 이제 우리 함께 성탄의 캐롤과 찬양을 함께 부르며 나눌 텐데요. 사실 우리가 성탄의 시즌을 보내면서도 성탄의 찬양과 캐롤을 부를 수 있는 그런 기회와 시간들이 올해는 특별히 더 없었던 것 같습니다. 팬데믹으로 인해서 함께 모일 수 없는 그런 상황이다 보니까 더욱 그랬는데요. 그래서 조금 더 성탄의 분위기를 우리가 느껴보고자 이 시간에 여러분 마음을 열고 여러분 가족과 함께 성탄의 캐롤과 찬양을 함께 불러보았으면 좋겠습니다. 제가 여러분들 가정에서 좋아하시는 성탄 찬양, 성탄 캐롤을 좀 알려주시면 좋겠다라고 메시지를 보냈는데 응답해 주신 분들도 계시고 또 그렇지 못한 분들도 계십니다. 응답해 주신 분들이 알려주신 그 캐롤과 찬양을 좀 모아서 좀 함께 몇 곡을 불러보려고 합니다. 그러니까 우리 올리브교회 성도님들이 좋아하시는 캐롤과 성탄 찬양이 될 것입니다. 여러분 가족들이 한자리에 모여서 화면으로 보여주시는 가사를 보시고 또 함께 성탄의 캐롤과 찬양을 나누겠습니다. Deck the hall with balls of money, fa la 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 la. Tis the season to be joyful, fa la 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 la. Lord, we now our grave prayer, fa la 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 la. While we tell of Yuletide carol, fa la 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 la. 아름답게 장식하세 라라라라라라라라라. 기쁜 계절 돌아왔네 라라라라라라라라. 아름다운 옷을 입고 라라라라라라라라. 성탄 노래 불러보세 라라라라라라라라. 아름답게 장식하세 라라라라라라라라. 기쁜 계절 돌아왔네 라라라라라라라라. 아름다운 옷을 입고 라라라라라라라라. 성탄 노래 불러보세 라라라라라라라라. 네, 좀 이제 신나시죠? 우리 어렸을 적에 많이 불렀던 성탄 캐롤입니다. 징글벨.
dancing through the snow in a one-horse open sleigh. Over field we go, laughing all the way. Bells on harmony sing, making spiders swing. What fun is to ride and sing a singing tune tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing through the snow in a solo open sleigh. Over we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirit bright. What it is to ride and sing a sailing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 우리 다음 찬양은 우리 White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and you know your Christmas has been white. 우리 다시 한번 할까요? I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas days be white. 하늘에는 영광, 땅에는 평화. 올 한 해 베풀어 주신 사랑과 은혜에 감사드리며
늘 건강하시고 행복하시길 올리브 가족 모든 분께 소원합니다. 메리 크리스마스. 크리스마스. 저들 밖에 한밤중에 양 틈에 자던 목자들 천사들이 전하여 주나신 소식 들었네. 노엘 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 이스라엘 왕이 나셨네. 저들 밖에 한밤중에 양 틈에 자던 목자들 천사들이 전하여 주나신 소식 들었네. 노엘 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 이스라엘 왕이 나셨네. 노엘 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 이스라엘 왕이 나셨네. 아멘. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Lamb, your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, silent night,
Holy night. All is right. All is right. Land your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. 이제 우리 한 목소리로 함께 화면을 보시고 기도하시겠습니다. Let's pray in unison. 영원하신 하나님, 거룩한 밤, 하나님의 참된 진리의 빛이 밝게 빛나고 있습니다. 그 밝은 빛이 우리 마음을 비추게 하시고 우리 말과 행동에 비추게 하옵소서. 이 밤 베들레헴에 나신 아기를 통해 보이신 희망, 평화, 기쁨, 사랑이 우리의 삶에 가득하게 하시고 우리의 말과 행동의 일부가 되게 하옵소서. 그리고 하나님의 아들 예수 그리스도의 거룩한 삶이 우리의 삶이 되고 우리의 삶이 겸손히 인간의 몸을 입으신 예수님의 삶을 담게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오 베들레헴 작은 곳 너 잠들었느냐 별들만 높이 빛나고 잠잠히 있으니 저 놀라운 지금 캄캄한 이 밤에 온 하루 두루 비춘 줄 너 어찌 모르냐 온 세상 모든 사람들 잠자는 동안에 평화의 왕이 세상에 탄생하셨도다. 저 새벽 별이 홀로 그 일을 아는 듯 밤새껏 귀한
성경 말씀입니다. Scripture lesson from Micah, chapter 5, verses 2 to 5. 그러나 너 베들레헴 에브라다야, 너는 유다의 여러 족속 가운데서 작은 족속이지만 이스라엘을 다스릴 자가 내게로 나올 것이다. 그의 기원은 아득한 옛날 태초에까지 거슬러 올라간다. 그러므로 주께서는 해산하는 여인이 아이를 낳을 때까지 그의 백성을 원수들에게 그대로 맡겨두실 것이다. 그 뒤에 그 형제 사로잡혀가 있던 남은 백성이 이스라엘 자손에게로 돌아올 것이다. 그가 주께서 주신 능력을 가지고 그의 하나님 주의 이름의 위엄을 의지하고 서서 그의 때를 먹일 것이다. 그러면 그의 위대함이 땅 끝까지 이를 것이므로 그들은 안전하게 살아갈 수 있을 것이다. 그리고 그는 그들의 평화가 될 것이다. 오 놀라우신 하나님, 큰 선물 주시니 주 믿는 사람 마음에 큰 은혜 받도다. 이 죄악 세상 사람 주 오심 모르나, 주 영접하는 사람들 그 맘에 오시네. 오 베들레헴 예수님, 내 맘에 오셔서 내 죄를 모두 사하고 늘 함께 하소서. 저 천사들의 소식 나 기뻐 들으니, 오 임마누엘 예수님, 내 맘에 오소서. 두 번째 성경 말씀입니다. Scripture lesson 2 from Isaiah chapter 9 verses 6 and 7. 한 아기가 우리에게서 태어났다. 우리가 한 아들을 얻었다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 그의 이름은 기묘자, 모사, 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평화의 왕이라고 불릴 것이다. 그의 왕권은 점점 더 커지고 나라의 평화도 끝없이 이어질 것이다. 그가 다윗의 보좌와 왕국 위에 앉아서 이제부터 영원히 공평과 정의로 그 나라를 굳게 세울 것이다. 만군의 주의 열심히 이것을 반드시 이루실 것이다. 그 어린 주 예수 늘 자리 없어 그 귀하신 몸이 구유에 있네. 저 하늘에 별들 반짝이는데 그 어린 주 예수 골 위에 자네. 저 육축 소리에 아기 참깨나 그 순하신 예수 우시지 않네. 귀한
하신 예수를 나 사랑하니 새날이 밝도록 함께 하소서. 주 예수 내 곁에 가까이 계셔 그 한없는 사랑 늘 베푸시고 온 세상 악기들 다 품어주사 주 품 안에 담겨 살게 하소서. 세 번째 성경 말씀입니다. Scripture lesson 3 from Matthew chapter 1 verses 20 to 23. 천사는 요셉에게 이렇게 말했습니다. 다윗의 자손 요셉아, 마리아를 아내로 삼는 것을 두려워하지 마라. 마리아가 아기를 가진 것은 성령께서 하신 일이다. 마리아가 아들을 낳을 것인데 이름을 예수라 하여라. 그가 자기의 백성을 죄에서 구원해낼 것이다. 이렇게 하여 주께서 예언자를 통하여 예언하신 말씀이 이루어졌습니다. 보아라, 동정녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 할 것이다 하신 말씀을 이루려고 하신 것이다. 임마누엘은 번역하면 하나님이 우리와 함께 계시다는 뜻이다. 천사들의 노래가 하늘에서 들리니 산과 들이 깊어서 메아리 쳐 울린다. 영광은 높이 계신 주께 영광은 높이 계신 주님께. 한밤중에 목자들 양떼들을 지킬 때 아름다운 노래가 정하게 들린다. 영광은 높이 계신 주께 영광은 높이 계신 주님께. 네 번째 성경 말씀입니다. Scripture lesson 4 from Luke chapter 2 verses 1 through 14. 그때 아우구스투스 황제가 칙령을 내려서 온 세계가 호적 등록을 하게 되었는데 이 첫 번째 호적 등록은 구레네오가 시리아의 총독으로 있을 때 시행한 것이다. 모든 사람이 호적 등록을 하러 저마다 자기 동네로 갔다. 요셉은 다윗 가문의 자손이므로 갈릴리의 나사렛 동네에서 유대에 있는 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 자기의 약혼자인 마리아와 함께 등록하러 올라갔다. 그때 마리아는 임신 중이었는데
그들이 거기서 머물러 있는 동안에 마리아가 해산할 날이 되었다. 마리아가 첫 아들을 낳아 포대기에 싸서 구유에 눕혀 두었다. 여관에는 그들이 들어갈 방이 없었기 때문이다. 그 지역의 목자들이 들에서 밤을 새우면서 자기들의 양떼를 지키고 있었는데 주의 천사가 그들에게 나타나고 주의 영광이 그들에게 두루 비치었다. 그들은 몹시 두려워하였다. 천사가 그들에게 말했습니다. 두려워 마라. 보아라. 모든 백성을 위한 큰 기쁨의 소식을 가지고 왔다. 오늘 다윗의 마을에 너희를 위하여 구세주께서 태어나셨다. 그는 곧 그리스도 주님이시다. 포대기에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 볼 것인데 이것이 너희에게 주는 증거이다. 갑자기 그 천사와 함께 많은 하늘 군대가 나타나 하나님을 찬양하였습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 아멘. 베들레헴 달려가 나신 아기 예수께 꿇어 경배합시다. 탄생하신 아기께 영광을 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주님께 구유 안에 누이신 어린 아기 예수께 우리들도 다 함께 기쁜 찬송 부르자. 영광을 높이 계신 주께 영광을 높이 계신 주님께. 아멘. 우리 시간에는 세계 곳곳에 흩어져서 선교의 사역을 담당하시는 우리 연합감리교회 선교사님들이 전하는 성탄의 인사를 함께 나누겠습니다. 그리고 이어서 우리 하모니카 연주로 특별 찬양을 나누도록 하겠습니다. Now we will share the greetings from missionaries of United Methodist Church. From everywhere to everywhere, missionaries of the United Methodist Church serve around the globe, sharing the love of Christ and partnering with those we serve to improve lives through practical ministries in health, education, agriculture, policy making, theological formation, evangelism and church planting, community development, and so much more. United Methodist churches and conferences make mission happen. With your support through the advance, missionaries are sustained in our places of service. And the witness of the United Methodist Church is strengthened through global ministries. Your prayers, gifts, presence, and service
are making a difference to build God's kingdom. And we want to say thank you. In this most extraordinary and challenging time of coronavirus pandemic, as we enter the Advent and Christmas season, We pray for the hope that comes to us once more in the form of a child to permeate hearts and minds. And overcome hatred, injustice, disease, and conflict with love and redemption. and the fulfillment of God's goodwill on earth. Bless you and thank you from your missionary community, serving on your behalf from everywhere to everywhere. From everywhere to everywhere, God's people come and go. And on the road with Jesus, we share the love we know. From everywhere to everywhere, we gather here to pray. And humbly outside as Jesus shows the way. From everywhere to everywhere, God's people come and go. And on the road with Jesus, we share the love we know. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. 성탄을 축하합니다. Srećen Božić. Joyeux Noël. Shandang Kuai Feliz Navidad.
네, 하모니카 연주 감사를 드립니다. Again, I sincerely ask for your understanding of the English congregants. I will be giving my sermon in Korea. You will be able to read the English version on the screen. 오늘은 성탄절 2부입니다. 여러분, 우리는 이 저녁에 예수님의 나심을 기뻐하고 또 축하하고자 합니다. 우리 성탄 인사를 함께 옆에 계신 분과 나눴으면 좋겠습니다. 메리 크리스마스. 우리 가정에서도 메리 크리스마스. 예, 성탄의 기쁨과 또 성탄의 은혜가 여러분 모두에게 임하기를 간절히 바랍니다. 우리가 성탄이라고 하는 말을 들을 때 굉장히 설레이는 마음이 있습니다. 사실 첫 번째 성탄을 가장 기다렸던 사람들은 이스라엘 백성들이었습니다. 예수님이 태어나시기 오래전부터 이스라엘 사람들은 메시아가 오기를 간절히 고대하고 또 기다렸습니다. 오랜 동안 메시아를 기다리면서 나름대로 메시아가 어떤 모습으로 오실까 예상을 했습니다. 그들은 아마도 강한 왕이 나타나는 것 같은 그런 이미지로서 메시아의 오심을 기대했는지도 모릅니다. 그러나 예상대로 된 것이 하나도 없었다는 것입니다. 즉 성탄의 사건은 그 당시에는 누구도 예상하지 못했던 뜻밖의 사건, 예외적인 사건이었다는 것입니다. 성탄의 사건이 얼마나 예외적인 일들로 가득했는가를 생각해 보기 위해서 몇 가지 예를 들어 보겠습니다. 먼저 예수님이 태어나신 방식 자체가 예상을 뛰어넘는 일입니다. 오늘 우리는 성경의 말씀을 읽고 또 믿고 있으니까 예수님께서 성령으로 동정녀 마리아에게 나타나셨다라고 우리가 인정하고 또 받아들입니다. 하지만 여러분, 2000년 전 당시 마리아와 요셉을 알고 있었던 사람들이 그 입장에서 한번 생각해 보시기 바랍니다. 당시로서는 마리아의 뱃속에 자라고 있는 아기가 성령으로 잉태된 아기라고 생각할 사람은 아무도 없었습니다. 오직 마리아와 요셉만이 그렇게 생각했었습니다. 마리아와 요셉은 메시아의 부모가 될 만한 객관적인 자격을 하나도 가지고 있지 않았습니다. 혹시 마리아가 누군가에게 내 뱃속에 있는 아이가 하나님의 아들 메시아입니다 라고 그렇게 말했더라면 그 사람은 당장에 마리아를 미친 사람으로 취급했을 것입니다. 도대체 메시아의 부모가 될 만한 자격이 그들에게는 없었다는 것이죠. 자, 요셉과 마리아의 고향인 나사렛에서도 마찬가지였습니다. 전혀 메시아가 태어날 만한 곳이 아니었습니다. 나사렛이라는 곳은. 마찬가지로 유대인들도 메시아가 나올 만한 유력한 후보자들을 생각하고 염두에 두고 있었습니다. 그 리스트 안에 나사렛은 낄 자격이 없었습니다. 그래서 사람들은요, 예수님을 나사렛 출신이라고 하는 것 때문에 예수님의 정체를 제대로 볼 수가 없었던 것입니다. 자, 예수님이 태어난 시기를 따져보아도 그렇습니다. 예수님께서 탄생할 즈음에 유대인 중에 많은 사람들이 메시아에 대한 희망을 버리고 있었습니다. 역사 속에서 위대한 인물이 태어날 때마다 혹시 저 사람이 메시아가 아닐까? 라면서 기대를 가지고 바라보았지만 그러나 메시아가 아님을 알게 되고 그때마다 그들은 너무나 실망하게 되었습니다. 그들은 번번이 좌절했다는 것입니다. 결국 메시아가 오실 것이다 라고 하는 예언을 믿은 사람들이 점점 줄어들어 갔습니다. 그것은 단지 오래전 예언자들의 소망일 뿐이었다라고 생각하고는 모든 희망을 접고 하루하루 살아가는 것으로 만족했습니다. 그렇습니다. 예수님께서 탄생하신 그때는 바로 메시아에 대한 소망과 기대가 가장 낮았던 시기라고 할 수가 있을 것입니다. 자, 메시아의 탄생 이야기에서 볼 수 있는 이 의외성이라고 하는 것, 이것은 예수님의 탄생 과정에서 더더욱 두드러지게 나타납니다. 메시아가 태어나 누운 곳이 어디입니까, 여러분? 말구유 아닙니까, 말구유? 말구유는요, 말이 밥을 먹는 말밥통입니다. 하나님께서 보내신 메시아가 어떻게 짐승이 머무는 헛간에 태어나고 짐승의 먹이통에 눕혀지게 되었단 말입니까? 이게 말도 안 되는 얘기죠. 오늘 우리가 읽은 누가복음 2장의 말씀을 보면 목자들에게 나타난 천사들이 이런 말을 전합니다. 너희는 한 갓난아기가 포대기에 쌓여 구유에 누워있는 것을 볼 텐데 이것이 너희에게 주는 표징이다. 그렇게 말합니다.
이 말씀을 한번 깊이 생각해 보겠습니다. 만약에 천사가 목자들에게 자, 베들레헴에 가서 가장 큰 집을 찾아가라. 주인집 침대에 그 아이가 누워있을 것이다. 이렇게 말했더라면 좀 이해가 될 만합니다. 그죠? 베들레헴에 제사장 집을 찾아가라. 그곳에 아이가 누워있을 것이다. 라거나 회당에 가보아라. 그곳에 누워있을 것이다. 라고 했다고 해도 그럴듯해 보였을 겁니다. 리즈너블하죠. 그런데 천사의 메시지는 상상할 수도 없는 것이었습니다. 성탄의 소식을 들은 목자들은 어땠습니까? 목자들은 당시의 사회계층으로 보면 가장 낮은 계층에 속했던 사람들이었습니다. 많은 경우에 이들은요, 이민자들이었습니다. 고향을 떠나서 돈을 벌기 위해서 밤낮을 바꾸어 고생하며 일하던 사람들이었습니다. 그렇습니다. 메시아의 오심을 처음 알아차린 사람들은요, 율법에 통달했던 율법학자들도 아니었고 흠없고 경건하게 살고자 힘썼던 제사장들도 아니었습니다. 당시 유대교를 믿던 사람들 가운데는 아무도 메시아의 오심을 알아차리지 못했습니다. 여러분, 이것이 주는 뜻이 무엇입니까? 스스로 좋은 신앙인이라고 여기고 행동했던 사람들은 모두가 메시아의 오심을 알지 못했다는 것입니다. 모두 자격 미달이었다는 것이죠. 다 잠자고 있었습니다. 메시아가 오셨다는 복되고 기쁜 소식을 전해 들은 사람들은 율법을 지키고 제사를 드리고 금식을 하면서 선행에 힘썼던 종교인들이 아니었습니다. 하나님께서 천사를 통해서 이 복된 소식을 전해준 대상은 바로 하루하루 먹기 살기에 힘겨웠던, 신분이 불안하여서 하루도 마음을 놓을 수 없는, 언제 일자리를 빼앗길지 모르고 불안하게 살아가던 목자들이었다는 겁니다. 그렇습니다. 예상을 뒤엎으신 거죠. 전혀 예상이 빗나간 것입니다. 여러분, 이것이 참 흥미롭지 않습니까? 성탄의 이야기에 이토록 예상을 뒤엎는 의외성이 가득하다라고 하는 사실이 우리를 참 놀라게 하고 흥분하게 합니다. 그러면서 곰곰하게 생각해 보면 그 흥미로운 의외성이 곧 두려움이 될 수 있다는 생각을 하게 됩니다. 무슨 말입니까? 왜냐하면 우리도 성탄의 은혜를 받을 만한 대상 가운데서 제외될지도 모른다는 생각 때문입니다. 그렇습니다, 여러분. 처음 성탄 이야기에서 보여주듯이 하나님의 은혜를 완전하게 누릴 것 같은 상황에 있는 사람은 사실 그 반대일 수가 있고, 하나님의 은혜가 전혀 없을 것 같은 곳에 오히려 그 은혜가 넘칠 수 있습니다. 이런 묵상을 하면서 우리는 하나님께 이런 질문을 던지게 됩니다. 주님, 내가 어찌해야 합니까? 어떻게 하면 그 은혜를 받는 사람들 가운데 내가 포함될 수 있겠습니까? 그리고 우리는 두 가지 대답을 듣게 됩니다. 첫째는 깨어있는 겁니다. 지금 내가 처한 상황을 당연하게 여기지 말고, 지금 내가 누리는 모든 것을 과분한 것으로 여기고, 하나님의 은혜 외에는 나에게 절대적인 것이 아무것도 없음을 인정하고 그렇게 살아가는 것입니다. 내가 크리스찬이라고 해서 당연히 믿음이 좋은 것이 아님을 인정하고 더욱더 깨어서 기도하고 근신하는 것입니다. 내게 주어진 위치가 내 자신의 어떤 유익함과 명예를 위한 것이 아님을 깨닫고 겸손하게 낮아지는 것입니다. 내게 주어진 물질이 내 자신의 욕심을 위한 것이 아님을 깨닫고 신실한 청지기로서 살아가도록 힘쓰는 것입니다. 그렇습니다. 그렇게 깨어 있는 것입니다. 그리고 두 번째는 성탄의 은혜를 받을 만한 분들과 함께하고 더 많이 나누어 그들의 마음을 따뜻하게 하는 일입니다. 여러분, 우리가 하와이에서는 눈 구경하기가 어렵지만 주님의 은혜는요, 눈이 내리는 것과 비슷하다는 생각을 하게 됩니다. 온 세상에 골고루 똑같은 눈이 내립니다. 그렇죠? 하지만 높은 곳에 쌓인 눈은요, 금세 날아가 버려서 얇아지게 됩니다. 녹을 때도 가장 먼저 녹습니다. 그러나 날려간 그 눈은 낮은 골짜기에 쌓이고 또 쌓이게 됩니다. 눈이 녹을 때도 골짜기 깊은 곳의 눈은 가장 늦게 녹게 됩니다. 이와 마찬가지로 주님의 은혜는요, 낮은 곳, 어려운 곳, 슬픔이 있는 곳, 아픔이 있는 곳, 외로운 곳에 더 많이 쌓이게 됩니다. 자만심과 교만함으로 뾰족하게 솟은 그곳에는 하나님의 은혜가 내리기가 어렵습니다. 은혜가 내리긴 내리지만 쌓이지 않고 금방 사라져 버립니다. 그렇습니다.
하나님의 은혜를 바라고 기대하는 사람이라면 낮은 곳으로, 어려운 사람들이 있는 곳으로, 슬픔과 아픔이 있는 곳으로 내려가야 합니다. 낮은 곳으로 내려가 진실하게 통회하는 마음으로 그분들의 아픔에 함께 동참하고 자신의 것을 내어줄 수 있는 마음만이 하나님의 천사의 역할로 쓰임받는 것입니다. 여러분, 여러분의 모습을 돌아볼 때, 여러분의 모습과 여러분이 처한 환경을 돌아볼 때 혹시 성탄의 은혜를 받을 만한 사람들로부터 제외될 수 있을지 모르겠다는 그 위기감이 느껴지십니까? 그것을 인정한다면 지금 우리의 모습에 만족하지 마시고 더 깨어있고 더 근신할 수 있기를 바랍니다. 간절함으로 회개하고 기도함으로써 은혜의 사람으로 변화되기를 바랍니다. 여러분이 가지고 있는 것을 당연한 것으로 여기지 마시고 늘 감사하시기 바랍니다. 높은 곳보다는 낮은 것을 바라보시고 눈에 좋아 보이는 것만 보기보다는 마음에 좋은 것을 찾아가시기 바랍니다. 그리고 나아가 힘들어하고 아파하고 외로워하고 고통받고 있는 사람들을 돌아보고 찾아갈 수 있기를 바랍니다. 그들을 위해 아파하는 마음으로 기도하고 내가 가진 것을 나눌 수 있기를 바랍니다. 그렇게 성탄의 은혜가, 주님께서 부어주시는 성탄의 은혜가 우리에게도 채워질 수 있도록 주님의 사랑을 구하고 신실하게 살아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 내일은 성탄절입니다. 바라기는 우리 모두가 더 많이 비우고 더 많이 나누고 더 많이 기도함으로써 성탄의 은혜를 받을 만한 모습이 되었으면 좋겠습니다. 그래서 세상의 화려한 것으로 채워지는 성탄절이 아니라 성탄의 은혜로 채워지는 성탄절이 되었으면 좋겠습니다. 성탄의 은혜로 채워져서 그 은혜가 우리를 통해 어렵고 외롭고 절망과 고통 가운데 있는 모든 이들에게 전해지는 정말 아름답고 복된 성탄절이 되기를 간절히 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 아멘. 이제 우리 지난 대림절 기간 때문에 우리가 예수 그리스도 오심을 기대하고 기다리면서 4개의 촛불을 밝혔습니다. 기쁨과 사랑과 평화와 소망의 촛불을 밝혔는데요. 그리고 이제 가운데 있는 그리스도의 촛불을 밝히려고 합니다. 빛으로 오신 예수 그리스도의 빛이 어두운 세상을 밝혀주기를 기대하며 촛불을 밝히려고 합니다. 또한 주님의 빛을 받은 우리도 어두운 세상 가운데 주님의 빛을 밝히는 그런 삶을 살아가기를 바라면서 촛불을 밝히려고 합니다. 빛 대신 예수님을 통해서 우리도 세상이 빛이 되어야 할 것입니다. 여러분이 제가 촛불을 밝히면 여러분 가정에서 준비하신 촛불을 또 함께 밝혔으면 좋겠습니다. 가족이 여러 명 이제 모여 계시면 한 분이 먼저 초를 켜시고 그리고 다음 사람에게 초를 또 붙여주시고 그렇게 서로 촛불을 밝혀주었으면 좋겠습니다. 집에 다른 불이 있으면 꺼주시고 이렇게 촛불만 이렇게 밝게 빛날 수 있도록 그렇게 했으면 좋겠습니다. 우리 고요 한번 거룩 한번 찬양 부르며 촛불을 밝히겠는데요. Now we are going to share the Christmas candle. As you know, we have done candlelight for the last 4 weeks of the Advent season. We lit 4 candles, and now I will lit the Christ candle in the middle. Jesus Christ came to us as the light of the world. The light that began in Bethlehem 2,000 years ago was the light of life. The light still shines in the darkness, and the darkness has never put it out. And Jesus told us to be the light of the world. Yes, we should be the light of the world through the light of Jesus. If I light a Christ candle, you light your candle you prepared in your home. If there are several family members, I want one person to light the candle first and pass the light to the next person. During the candle lighting, we will sing together, Silent Night, Holy Night. Silent night, holy night, all is calm, all is bright.
mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. 고요한 밤, 거룩한 밤, 어둠에 묻힌 밤, 주의 부모 앉아서 감사 기도 드릴 때 아기 잘도 잤다, 아기 잘도 잔다. 우리 함께 모여 있는 가족들과 평화의 인사를 함께 나누었으면 좋겠습니다. 주님의 평화가 당신에게 함께 하기를, 그렇게 한번 서로 인사를 나누시기 바랍니다. Please greet each other by saying, Peace be with you. Peace of Jesus Christ be with you. 감사합니다. Okay, now Reverend David Kim will give us benediction. 다 같이 기도드리겠습니다. 우리가 비록 성전에 모여서 빛으로 오신 예수님의 촛불을 받지 못하지만은 각자 집에 있는 자리에서도 예수님이 그곳에 오셔서 여러분과 함께 하실 줄 믿고 감사드립니다. 이제는 이 세상에 빛으로 오신 예수님의 크신 사랑과 또 그 은혜가 여러분들과 여러분들 가정 위에 함께하여 주시옵기 바라고, 또 세상을 사랑하사 자기의 독생자까지도 아끼지 않으시고 우리에게 보내주신 하나님의 크신 사랑이 여러분과 크리스마스를 축하하는 한 사람 한 사람 앞에 같이 하기를 축원하면서, 또 성령의 감하심이 저희들과 함께 하셔서 또 우리가 어떤 곳에 어떤 일을 하고 어떤 곳에 살든지 다 빛의 삶을 살 수 있도록 축복하여 주시옵소서. We are not physically together in the sanctuary, but we know that your love is always with us wherever we may be. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, who came to this world as a light of the world, and the love of God, who loved the world, sent His only begotten Son to be our expiation of our sins, and then fellowship of the Holy Spirit be with you now and forever. So wherever you live your life, you can be a really light of the world, shining light of the hope and the joy, love and the peace to this world. So everybody in this world, especially this year as we go through this difficult time of a pandemic, may find hope and may find the joy and the peace of mind. We pray this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you.